اب یہ بڑی خبر ہے, آپ کا ٹویٹ ہونا چاہیے اس پہ کہ عمران خان اور ورکر کے درمیان کوئی اور رابطہ نہیں ہے, ڈائریکٹ عمران خان ورکر کے ساتھ. اس ٹائم عمران خان کے ساتھ سارا ورکر ہی کھڑا ہے پاکستان کے قسم تک ہو جائے گا, ہم نہیں کے خوف کی وجہ سے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے اندر رکھنا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک خبر ہے, آگے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو 10 سال کے لیے ویلیڈیٹ کر دیں اور ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس قوم کے اوپر 10 سال کے لیے مسلط کریں. نعرہ لگا دو. ہاں جی سر, کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام ہے جی؟ نعرہ لگائیں گے. نعرہ لگائے گا, ریا کرو ریا کرو ریا کرو ریا کرو 47 والو, ہم زندہ ہے, خدا کے قسم تک ہو جائے گا, ہم نہیں تکا. اچھا بات یہ, آپ احتجاج میں اکثر نظر نہیں آتے. یہ ہمارے سے گپ لگاتا ہے, یہ گپ لگاتا ہے, احتجاج میں نہیں ہوتا ہوں. اچھا سر, کیا پورا ملک نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد ہم نے کہا تھا کہ عدلیہ کو جو آئین نے آزادی دی وہ چھین لی گئی. ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ کے حالات ہیں. وہ عدلیہ جس نے لوگوں کے کیسز کو سننا ہے, آج دیکھیں کہ آج ڈویژنل بینچ میں پیشی تھی خان صاحب کی القادر, ایک جھوٹا کیس, سائفر ختم ہو گیا, عدت کیس ختم ہو گیا, ایک جھوٹے کیس میں آج پھر یہ ہوا کہ ایک جج صاحب چھٹی پر ہیں اور بڑی مشکل سے ہمیں 26 جون کی ڈیٹ ملی ہے. اب پروسیکیوشن کو سنیں, میں آپ کے خلاف القیادت کیس بناتا ہوں, پروسیکیوشن کیس بناتی ہے اور وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ڈیٹ چاہیے. جو کیس بنانے والے ہیں, شرمندگی کی بات ہے, کیس بھی آپ نے جھوٹا بنایا اور پھر ڈیٹیں بھی لے رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے 77 سالہ سسٹم کے خلاف. وہ ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ آپ کی جنگ, ہماری جنگ, ہماری آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے عمران خان کو کیا ہے, وہ جیل میں جھوٹے مقدمات فیس کر رہا ہے. خان صاحب کو گرمی نہیں لگتی سر؟ ہم 1 گھنٹہ گرمی برداشت دیکھیں بالکل, وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھیں تو میں بیٹھوں گا اپنی قوم کے لیے, میں نے اس کو ایک قوم بنانا ہے. اب ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ فارم 47 والے لوگ اپنے ڈر سے اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے کھڑے ہیں, اپنا بچاؤ, ان کی بقا ہے, کیونکہ وہ ٹوٹتے ہیں اس لیے وہ زرداری اور نواز سے آپس میں اکٹھے ہو کے یہ ترمیمیں کی جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئین میں بھی اور الیکشن ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کی ہے, صرف عمران خان کے خوف کی وجہ سے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے اندر رکھنا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک خبر ہے, آگے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو 10 سال کے لیے ویلیڈیٹ کر دیں. بھائی آپ اس ملک میں کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے, ہاں یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ریزرو سیٹ بھی ان سے لے لو, ان کے اپنے بندے بھی, ابھی ہمارے بندے بھی تو ہیں نا, ہم اپنی بات کیوں نہ کریں, ہمارے بندے بھی کمپرومائز کریں اور ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس قوم کے اوپر 10 سال کے لیے مسلط ہو جائیں. اور اس آپ بجٹ دیکھ لیا, یعنی ایک بندہ ہے جس نے پورے ایک سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور سسٹم ٹوٹ چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک جھوٹے کیس میں پیشیاں دے رہے ہیں. اور عمران خان کا دوشہ خانہ کیس بھی انہوں نے جان کر دیا اور 9 مئی کے کسی پر جان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک ہے, یہ ادھر عوام ہے, عوام نے 8 فروری کو ایک آدمی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اور اس ٹائم چاروں صوبوں کی ریاست کی وہ علامت ہے. آپ اس کو اندر رکھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم نہیں رکھنا چاہتے. میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے ظلم, جبر, تشدد کو سہتی آ رہی ہے, انشاءاللہ ہماری کامیابی. اچھا سر, ایک تو مجھے, میں نے یہی پوچھا ہے, 1 گھنٹہ رات میں بجلی بند ہوئی تھی, میں پاگل ہونے والا تھا اور میں نے اپنے اوپر 2-3 مرتبہ پانی ڈالا. میں ایک عام فیملی سے ہوں, کیا عمران خان صاحب کو جیل میں گرمی نہیں لگتی؟ اور اگر لگتی ہے تو کیا ان کے ساتھ فرشتوں کی طاقت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک بات یاد رکھنا, ہم بھی کھڑے ہیں نا, گرمی میں کھڑے ہیں, جو بندہ حق کی خاطر لڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طاقت دے دیتا ہے. عمران خان کو ہم ملتے ہیں, آپ نہیں ملے. عمران خان اتنا طاقتور ہے اندر کہ وہ ہم سے زیادہ, وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے چہرے مایوس کیوں ہیں, یعنی اتنا کانفیڈنٹ ہے. وہ بیٹھتا ہے, جو بات کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر باہر آؤں نہ آؤں, میں بہت بڑی جنگ رہا ہوں. وہ جنگ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے 1947 کے بعد. کوئی آزادی نہیں ہے بھائی. آج 45% سے لوگ وہ ہیں جو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. تو عمران خان آپ کی غلامی کی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان نہ جاگیردار ہے نہ سرمایہ دار ہے. یہ جو چور بیٹھے ہیں, چور, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ آ گیا تو ہمارا صفایا ہو جاتا. یہ لاسٹ میں یہ بتائیں, آئی جی صاحب ضلع شاہ کے گھر میں, ضلع شاہ صاحب خواب میں آتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ اللہ لوگ بندہ ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ لوگ بندے کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے. خواب میں کیوں آتے ہیں آئی جی صاحب کو, کیوں کرا؟ میں بتاؤں, ان کو ایک ضلع شاہ کیا 26 نومبر کو جو ہوا, یہ ڈر سے مر جائیں گے, گولی سے بھی ڈر سے مر جائیں گے. کیونکہ جو خوف ہوتا ہے نا, جو قتل ہوتا ہے کسی کو بے گناہ کو مارنا,
वो खौफ ही खत्म कर देता जिसको है। किस तरह देखते हैं और- IG साहब घर और- पे? देखिए वो उसके अंदर खौफ है ना। देखिए आप जो कत्ल करता है ना वो कभी छुपा नहीं सकता, तो ये छुपना नहीं है, ये सारी चीज़ें सामने आनी है। और शुक्र है इमरान खान को सैल्यूट है कि उसमें हमारे बंदे भी एक्सपोज हो रहे हैं, मैं अपने हमारे बंदे भी एक्सपोज हो रहे हैं। खान साहब जितनी देर बैठेगा ये वर्कर, अब पति राब्ता क्या हो गया, अब ये बड़ी खबर है, आपका ट्वीट होना चाहिए इस पर कि इमरान खान और वर्कर के दरमियान कोई और राब्ता नहीं है, डायरेक्ट है इमरान खान वर्कर के साथ। इस टाइम इमरान खान के साथ सारा वर्कर ही खड़ा है पाकिस्तान। जबरदस्त सर, एक बता दें सर, मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा गरीब मिनिस्टरों के लिए, गरीब MNS के लिए हाँ। उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, इसको अप्रिशिएट करते हैं सर? इस सिस्टम को बचा रहा है वो जो अशराफिया है ना, माफिया जो 1947 के बाद हमें समझाया गया कि आज़ादी मिल गई है, ये वही अशराफिया और माफिया अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उनको पता है कि ये कौम जो है गुलाम है, इन्होंने बोलना नहीं है। आप जजेस की तनख्वाहों में पता है कितना इजाफा होगा, एक जज के अंदर बैठे 26 लाख तनख्वाह ले रहा है, और वो 26 लाख तनख्वाह अलहदा है और पर्स एंड प्रिविलेजेस अलहदा है, प्रोटोकॉल अलहदा है। और ये जो लोग ये मेरे खून से दे हाँ आपके खून से, आपके टैक्स से दे रहे हैं। और आज देखें कि इमरान खान का वो, हम तो कहते हैं इमरान खान का केस तो सुनो, फैसला जो भी करो, यानी पूरा निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, मैं कहूँगा नंगा हो चुका है। इस पर आप क्या चीज़ इमरान खान ने छोड़ी है? जी नाजरीन, हम इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, डेट पे डेट और तारीख पे तारीख दी जा रही है हमारे मुल्क के सीनियर वकला को, और किसके लिए? इमरान खान साहब के लिए। मैंने जैसे इनसे पूछा, खुदा की कसम मैं एक वाहिद बंदा ऐसा नहीं हूँ कि जब बिजली बंद होती है तो मैं पागल होने लगता हूँ और मैं बाहर निकल जाता हूँ, अपने ऊपर पानी डालता हूँ। लेकिन हैरान हूँ कि वो इंसान किस मिट्टी से बना है और अल्लाह ताला उसके साथ खड़ा है कि वो इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद, लोग यही कहते हैं कि वो खान साहब कहते हैं कि मैं 100 साल भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी में कभी भी खान साहब से मिलने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब खान साहब बाहर आएंगे ज़रूर मिलूंगा और एक सवाल पूछूंगा कि इमरान खान साहब आप अकेले नहीं थे, रूहानी तक थे, आपका साथ थे। अच्छा एक बात और भी है, आप कल से अडियाला आना शुरू करें, सिर्फ 5 घंटे हमारे साथ, कल मैं 5 घंटे वहाँ गर्मी में था और आज भी खड़ा हूँ। आप में और रूहानी ताकत भी आए कि आपको पानी भी सर पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप हक की राह पे चलते हैं ना, कहते हैं कि जब आदमी नेक काम करता है ना तो अल्लाह ताला उसका आंख बन जाते हैं, उसके बाजू बन जाते हैं, अल्लाह ताला उसको खुद संभाल देते हैं। बंदा समझता है कि मैं छोटे ये काम इतना किस तरह करूँगा, अल्लाह ताला ही उससे करवा रहा होता है, बंदे को समझ नहीं आती ये रूहानी ताकत है, उसके साथ ताकत है। और जो अगली खबर है जो अभी हमें चीफ मिनिस्टर सारे बता के गए हैं, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, सुन लो जो फार्म 47 वाले, कि आपने अदलिया को, मुल्क के सारे इदारों को तबाह कर दिया, इस मुल्क में कोई रूला बुला रही है। अब हम पुरअमन तरीके से सड़कों पे आएंगे और अपना हक लेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया फराज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के साथ जो नईम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने बहुत सारे जुनूनी देखे हैं, बहुत सारे उकला भी देखे हैं। अच्छा, इससे पहले ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग ये समझते थे कि वकील जो है आवाम के साथ बेलोस खड़े नहीं होते। लेकिन खान साहब के बाद उनकी जब गिरफ्तारी है उनकी कारकुन की, तो ILF की बुनियाद रखी गई और ILF के उकला जो है वो बेलोस कारकुनों के लिए जंग लड़ते हैं। उन जंगियों में एक हमारे साथ ये बहावलपुर से आए हुए मेहमान है, और तो ये रियासत बहावलपुर से आए और इतनी दूर से आते हैं, इनको किराया कौन देता है, इनको कौन लेके आता है? इनके साथ भी रूहानी ताकत है जी। जो आदमी नेक काम करता है उसके साथ रूहानी ताकत है। मैं अदलिया की तहरीक में चला, मेरे पास शायद जेब में पैसे भी ना होते, लोग खाना भी नहीं खाते। जो बंदा नेक काम करता है, मलक नहीं, सब आज से नहीं, ये अदलिया की तहरीक में इमरान खान से हर दफ़ा आते हैं। और कभी किसी दोस्त को भी कहते हैं मैं जबान रात कर दूँ, रूहानी ताकत को काम करवा लीजिए, पैसा मैटर नहीं करता। तो हम इनको सलाम पेश करते हैं, दोस्त भी लेके आते हैं। और इमरान खान के हर जलसे में नवाज़ नियाज़ी साहब जड़ा वाला से सारे लोग माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाने वाले हम लोग हैं। अच्छा, किराया कहाँ से? वकीलों जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनकी फीसों से ही अलग निकालते हैं या किस तरह आते हैं? रिस्क हलाल और बे लॉस यानी कि जाना हम अपनी खिदमत के लिए हाजिर है खान साहब के लिए, क्योंकि वो लास्ट होप ऑफ नेशन है, कोई पाकिस्तान साइल की अगर- बका की जंग लड़ रहे हैं। ये जो पैसे कुछ साइल की पैसों में से थोड़ी काटते हैं, अपने रिस्क हालात से, अपने रिस्क और आते रहेंगे खान साहब के लिए? इंशाल्लाह जब तक उनकी रिहाई नहीं होता है और जब तक वो पाकिस्तान के लिए बेहतर रोशन मुस्तकबिल के लिए काम नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे कसूर से वकील नेक्स्ट बात बता जी, जी, दें। क्या आप कहना चाहेंगे? बस इतना- अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम मरते दम तक इमरान खान के साथ हैं, इंशाल्लाह। साथ रहेंगे, आते रहेंगे, चाहे जितनी धूप हो, ना सर पे पानी खान साहब के डालेंगे। लिए क्या कर सकते हैं? खान शॉर्ट साहब में के बताएं। लिए जान भी दे सकते हैं। खान साहब के लिए सर, अच्छा वो कसूर जी माशाल्लाह। से BP 184 से खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, गरीब आवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं, आखिरी उम्मीद पाकिस्तान की खान साहब। अच्छा माशाल्लाह सर, आपकी सेहत का राज क्या है? और अगर कुर्बानी तो डेफिनेटली की होगी, हम तो आपको कटा कुटा करते हैं और हम इकट्ठा कुटा किया हमने। अब आप ये बताएं, आप गोश्त जो है वो खुद खा जाते हैं या बांटते भी ज़्यादा है? नहीं, ये मेरा ना पित्ते का मसला बन गया था। अल्लाह वैसे तो मैं सेहत दे। स्पोर्ट्स मैन हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, इस्लाम की यूनिवर्सिटी मैंने लॉ किया, तो मेरे पित्ते का मसला बना था, उसके बाद जरा ये वजन ज़्यादा। अल्लाह सेहत दे सर आपको। बहुत शुक्रिया। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।